насиб накарда падарша харид надид мисол ё гӯштин шонаву чиё шона хай шукр худои таоло ки мо хай надида истем мисол номбардори падар шудан номи неки падарша хай мисол куҷода ки бишинад мегӯянд ки бачаям дамай хазоба шукр мекунам. ман мегуфтам ки қадамое ки мезана қадамое дар болои гилем мезана аз ҳамин рӯи қадамош маълум аст ки аз ин ягон чи мебарояда. аз рӯзе ки ҳамин варзишро оғоз карду машқро оғоз кард ҳамин касабаро дӯст дошт тамом мақсадаш ин буд ки ба монанди Саймин Раҳимов марди номӣ шавад ва обрӯи ҳамин хонадона бардорад. аввал ин мақсадаш обрӯи ҳамин хонадон буд. Якрав буд, бисёр якрав буд. зури мо аз ҳамон кӯдакӣ ба ин намеразид гӯем. дар чеҳрааш ҳувайдо буд ки ояндааш нағз мешавад. Парвиз Собиров иштирокчии бозиҳои олимпӣ дар Лондон соли 2012, чемпиони даҳкаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини дзюдо, барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё оид ба куштини дзюдо Тошканд соли 2012, барандаи медали тиллои чемпионати Осиёи марказӣ оид ба куштини дзюдо Душанбе соли 2003, барандаи мақоми сеюми чемпионати Осиё оид ба куштини дзюдо дар Тошканд соли 2005, барандаи медали тиллои мусобиқаи байналмилалӣ оид ба куштини дзюдо Қазоқистон соли 2004, барандаи медали нуқраи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба куштини дзюдо Россия, ғолиби мақоми сеюми мусобиқаи байналмилалӣ оид ба куштини дзюдо дар Остона, барандаи медали тиллои бозиҳои осиёӣ оид ба куштини кураш дар Кореяи Ҷанубӣ соли 2013, барандаи медали нуқраи бозиҳои осиёӣ оид ба куштини кураш Ветнам соли 2009, барандаи медали нуқраи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба куштини кураш Узбекистон соли 2010, барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба куштини кураш Узбекистон соли 2011. дар оилаи Одинахон Собиров ва Хосиятмоҳ Убайдуллоева ду духтар ва 4 писар ба дунё омаданд. Фарзанди чоруми хонадонро Парвиз ном неҳоданд. мелоди ин тифлак ба санаи 12 ноябри соли 1980 рост омад. овони кӯдакиву наврасии Парвиз дар ноҳияи Темурмалик, домани кӯҳҳои сарбафлок расидаву кӯчаҳои хокӣ, бо даву тоз, бозиву шодӣ зуд пушти сар шуд. ҳанӯз 7 сола набуд, яъне синаш ба дабистон дуруст нашуда, дарак дод ки ба варзиш, хоса давидану гӯштингирӣ хеле шавқу таваҷҷӯҳ дорад. ин оташакро дар вуҷуди ӯ падараш Одинахон хуб дарк намуда, Парвизро ҳамроҳ бо бародаронаш Манучеҳру Фаррух ба толори варзишии наздикии хонаашон, ки он қадар шароити хуб надошт, бурда буд. хурд будам, падари ман ба мин гӯштин дар вақташ гӯштинои наврӯзӣ мешуд. падари ман завқи бисёр дошт. ҳар як гӯштиное ки дар деҳаҳо мегузаштанд тамошо мерафтанд. вақте ки шодравон устод Самим Раҳимовро медиданд, ҳавас мекарданд ки ман бояд писарамро гӯштингир кунам. вақте ки аташ хоч варзиша дӯст медошт, мегӯфтем бачаҳон варзишгар шаванд, меҳнати ҳалол кунанд, нони ҳалол бихӯранд, ҳама яъни фарзандошанд. солҳои 84-85 Парвиз Собиров гирфта бародараш Манучер кӯтал карда, дасташ гирфта шола карда меомад, чӯ завқи калон дошт. меомад, мо қатъи калонро машқ медодем, ин ҳаваси бисёр мемерафт, қатъи ҳамаи бачаҳои калон часпиш мекарда, мечаспид ки ман гӯштин мегирам, ман хел
همین قدر گفتیم که لب یک طرف تا بشین نده میشیش با خسته بونم میچسبیدم خیلی بسیار تلاش‌های کلان داشت. استاد اولین ما گویم پدرمون است. پدرم پیش از همه ورزش رو به حد نظم میدید. در خانه برای ما گلم‌های ورزشی، اسباب‌های ورزشی، شرایط‌ها مهیا کرده ما را هر روز ذوقمند میکرد و هر بگاه با بالای سر ما ایستاده ما را با یکدیگر تمرین میداد و بغیر از این در تالارهای ورزشی آمده اشتراک کرده هرگاه بگاه به خانه می آمد کمبودی‌های ما را گپ میزد و آنها را اصلاح میکرد. همین خیلی پرویز نسبت به ما با ذوقش بسیارتر بود، به حد خود را در همین فعال نشان میداد. солҳои мактабхонӣ парвиз дар ҷашнҳои наврӯзӣ чорабиниҳои мактабӣ бо ҳамсолонаш куштин мегирифту маҳорати худро нишон медод. он замон падараш аз дур истода ба писараш менигаристу ифтихор мекард. парвиз он лаҳзаҳоро ҳаргиз фаромӯш намекунад. ба ёдам аст падарам маро сари дӯст карда ба ҳамун толори гӯштин мебурд. дар он вақто ман мактаб ҳам намерафтам. аз ҳамун чин мебурд меовард. оҳиста оҳиста баъд синфи 2-3 ки шудам ба гӯштини худам рафта меомадам. ҳаман ин завқи мо баъд завқи бисёр ба худам пайдо шуд. вақте ки синфи 5-6 шудам ман ба спорт интернети ҷумҳурияве ки дар калидин ҷойгир аст ба ин ҷо омадам. баъд малакаи худро дар ин ҷо давом додам. падари мо аз гулакӣ завқ дошт. ҳама вақт мегуфт ки дар ҳамин спорт бестем. ҳамин спорт шуморо ба ҳама қуллаҳо мерасонад. дар ҳама қуллаҳои варзиш мерасонад. با پرویز صابرов аз хурдӣ як ҷо калон шуда дар як кӯча ҳамчун ҳамсинф як ҷоя калон шуда гибиде ҳамун хурдӣ шавқу зиёди варзишӣ дошт. ё кӯдак будам майдак будам ки намехондам ман худам дар ҳамин як ҷой кор мекардам ба ҳамун чишм базалшон қариб буд. ёро ҳамин шумкошро пиштора карда худам мебурдум базур гиря карда хай ҳамин чӣ карда базур мебурд мешонда. парвиз ҳанӯз тифл буд ва пушти кӯҳҳои сарбафлокашидаи зодбумаш ҷасту хезу бозиву шодӣ мекард. ҳеҷ дар гӯшаи хаёлаш набуд ки оянда паҳлавони номдор мешавад ва ҳамагонро бо ҳунараш моту мафтун месозад. бо гузашти замон ва шинохти ақлаш ки аллакай медонист гӯштин чист, дар майдонҳои гӯштингирии деҳа бо сад орзуву умед ба паҳлавонон менигаристу худро дар майдонҳои бузург тасаввур менамуд. من فکر میکنم که تا روزی که در حیات هستم این لحظه ها فراموش نمیشوند. اولین بار من در نوروزی رو برآمد میکردم بسیار در دهه. همه وقت پدر من با من بود در همون لحظه ها که دستگیری میکرد. پدرم با من بود لحظه کودکی. ما از خوردی که همین شوق زیاد بر ورزش که داشت ما این مثال از بعد درس می آمدیم ما میگشتیم در اون کوچه و چیز میکردیم یعنی خوردی ذوق مخش در بود همین زال میرفت تالار ورزشی رفته همجا مخش میکرد ما میرفتیم تماشا میکردیم چخیل مخش میکرد چی کار میکرد ایسو بیامو از مقصد همین استفاده برده ما کم کم بعد شوقمون پیدا شد. панди падар зиёд таъсираш карда буд ва бо он гуна номуси дар бағал доштааш шабу рӯзҳоро бо тамрину давидан пушти сар мекард. ҳеҷ оромиву қарор надошт, мисле ки дар шоҳраги хунгардаш қувваи бузурге ӯро ба пеш мебурд ба сӯи қулаи зафар, ба сӯи даричаи бози орзуҳо, ба сӯи муваффақияту бахту иқбол. дигар муҳити ноҳия барояш тангӣ мекард. ӯ мехост маҳораташро сайқал бидиҳад. اون قدر شرایطی که در پایتخت است در دهه این شرایط نبود. اون سالهایی که ما در اونجا مشق میکردیم و در پایتخت معلمان پرتجربه و حریفانی بودن که با ما مثال برابر و از ما بیشتر زیاد بودن. همان این آموزشمون از اونها یاد گرفتیم. از همین خورده وقتی که
با تالار ما می آمد، ما در ناحیه سوید مخش می گذاراندیم و خردسال بود. سین سالش 5-6 ساله همین خیلی بود. می آمد قطع برادراش منوچهر صابیروف. از اول این هوسمند پدرش رو بود. پدرش هم بسیار بر گوشتین ملی ذوق هوس بسیار داشته. جودا که میشتیم گوشتین پرویز میشید گویا که همه هم خانواده اوی ما را حرمت روز پرویز گوشتین میگره، روز پرویز قطعه فلانی گوشتین میگرفته. دویم پشت پرویز دویم ما به حرمت ایزدیم در کجایی نباشیم و چای پرویز گفته ما را معرفی میکنم سال بالا میشونه. خیلی مادر همین کسایی گفته خیلی ما را حرمت میکنم و فخر میکنم. خیلی فرزنده و سال بعد این بودم خیلی ورزشگر بودم. مادرم ما را همه وقت در دستگیری ما بود، همه وقت نگاه میکرد، در خوردن ما نگاه اهمیت میداد. وقتی معده بودیم می اومدیم، وقتی حالتی که زن نداشتیم مادرم ما در شهر بودیم، مادرم در قشلاق بود می اومدیم. یک ماه پیش از گوشتینا در خانه می ایستادن افقات ما را تامین میکردن، خوراکای ما را. وقتی 11-12 سال داشت به پایتخت آمد. برای آن که میخواست بیشتر تمرین کند و برای در میدانهای بزرگ هنرنمایی کردن در شرایط ارزنده و بهتر خود را آماده نماید. البته اینجا امکانات‌ها نسبت به ناحیه خیلی خوب بودند. تالار ما اونقدر تالار دقت جلب کننده هم نبود، برای که ورزشی همش اما کلمات فرسوده شدگی بودن تا حتی که پر کردگی بودیم. ده خیلی چنگ خوک میشید وقتی که ما مخش میدادیم. مکتب ورزشی اومدم. در این مکتب ورزشی صنف 8-9 بودم. فقط مسابقه‌ای که در درون همین مکتب میشد یا که شهری میشد اومده برآمد میکردم. با اول خیلی معلوم است بوی میدادیم و با حریفان خود مغلوب میشدیم. بعد مقصد گذاشتم که من باید چمپیون جهان شوم، یک چمپیون بازی آسیایی شوم. از بالای خودم بعد از مشق کار میکردم. اشتراک پرویز در مسابقه های اول با حریفان نوقدر پرقدرت در تالاری ورزشی شروع شده بود. خودش قائل است که در آغاز مغلوب میشد چون که تجربه خیلی کم بود. هر یک حریفی که من بوی میدادم می اومدم می آموختم که برای چی بوی دادم، چی کار کردم. باز از مربیان خود میپرسیدم که چی کار کردن نکار است. به همین جدی مشغول شدم. صنفای 3 مسابقه ها میگذراندیم. در مسابقه ها گریه میکرد که مرا بنویسین. من برآمد میکنم. پدرش میومد میگفت خیر نویسینش. میگفت چی میکرد؟ ما گرفته چی میکرد؟ برآمد میکرد. بو نمود همه را مغلوب میکرد. همین خیلی کدوم اصول گوشتین را که نشان میدادیم همون اصولات این آیخنه. در پایتخت پرویز ناصر بازارов را واخورد. این برایش بسیار مهم بود، یعنی باید زیر دست مربی تعلیم میگرفت که کاردان، سختگیر و صاحب تجربه باشد. همین طور هم شد. لحظه هایی بودن که استاد با ما مثال خانه خود را ترک میکردن، همچون پدروار میرفتن در بلندکوها با ما تمرین میدادن، مشق میکردن. این لحظه است، لحظه فراموش نشونده است که پدر هست بسیار پدری که با پسر خودشون این کارا رو نمیکنن. از پسرش در مرحوم پرویز رو بسیار نگاه میکرد، بسیار برای ما مهنت زحمت میکشید. لحظه های میشه که روزای استراحتی بود، بعد میشتیم همچون دوست صحبت میکردیم، شوخی میکردیم و استاد سوال میدادیم برای چی شما یعنی ورزشکاران رو جمع میکنید، این مهنت زیاد میکنید. وقتی خود رو دریغ نداشتم فقط میگفت بچه جان مقصد ما معرف کردن ملت است. شما باید ورزشکار باید نمونه باشد، در کوچه میگردید در چیز به شما همه اهمیت میدن. شما کاری کنید که نمونه باشید. یگان خطاگی از شما روی ندید که نوارسان و کودکان از شما یاد نگیرن. پرویز که زحمت بسیار میکشید، از همین سبب بسیار در گوشتین پیشرفت کرد. همین این زحمت های همون استاد بود که ما مشق رو نپرتافتیم، به این جاده تا آخر رفتیم و سزاوار مدال های بین المللی هم شدیم.
соли 2009 аввалин ҷоми наврӯзи байналмилалӣ ба ифтихори ин ҷашни фархунда дар сартосари ҷумҳурӣ мусобиқаи бузурги гӯштин бо иштироки паҳлавонон аз кишварҳои мухталиф аз ҷумла эрону афғонистон барпо гардид. парвиз собиров дар ин мусобиқа низ ҳунарнамоӣ мекард ва дар оғоз бар як ҳарифи эронияш ғолиб омад. وقتی سیم اودم ازد فاروق شوخی کرد که اگر همین چهارم اودم ازم همه تام خیلی مشنا باشیم پیشوازگیری میریم دویم آرزو میکردم که پیشوازگیری پرزه اشتراک کنیم ده یکی افسوس که اگه تش اشتراک نکردم خیلی و اینجا میومد ما در رایون بودم که در ناحیه بودیم خیلی وقتی این چوبای گوشت میگرد و چوبای اومدن کمتر قیمتر بود سال فرزندای مایده در خونه بود در رقیقو خیلی آدم پدرش نبود همه رو خیلی در سری مبدع کرد که در دوشی من بود برای این سبب اومدن نمیتونست این لحظه فراموش نشونده است که وقتی که من گوشتی نوروزی بین المللی شده بود از جمهوری اسلامی ایران افغانستان این پهلواناش آمدگی بودن من با پهلوان ایرانی گرفتم غالب آمدم دوم ایرانی برآمد محترم امالی رحمان اعلام کردن که شاهجویزه ماشین من با این پهلوان ایرانی دومش غالب آمدم باز یک پهلوان دیگر ازبکستانی بود که یک کشتینی ناز گرفت از همون منبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان خودشان خواستن منع کردن که با همین پهلوان پرویز صابرов باید گشتین گیرد باز شاهجویزه دیگر رو موندم با من گشتین گرفتم بخت بلندی کرد غالب آمدم که در همان بین 25,000 نفری که اشتراک میکرد محترم جناب عالی تبریک کردن این لحظه های فراموش نشونده میباشد. البته این جام نوروز اولین جام نوروز سال 2009 اعلان کرده جام کردگی بودن این اولین برنده این جام هم بودم. تبریکات خود را با جوانمرد پهلوان تاجیک پرویز صابرov بیان کنم. و عموما همه پهلوانانی که از جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، افغانستان که در اینجا آمده روز ما را در روز خرسندی به نهایت فعالانه اشتراک کردن بیان کردن هستیم. ҳамин тавр аввалин ҷоми наврӯзро парвиз собиров соҳиб мешавад ва ин албатта ҳам иқбол ва ҳам ифтихори бузург аст барои ҳар як варзишгар. тоҷикистонро сафири ҷопон дар тоҷикистон меспоранд. мақомҳои ифтихорӣ насиби наҷибулло ҷабборов ва раҳматулло абдуллоев шуд. мақоми аввал ба медали тиллои чемпиони тоҷикистон дар соли 2009 насиби парвиз собиров аз шаҳри душанбе гардид. ҳар вақте моҳи март мешем ва то моҳи апрел мая гӯё ки хоб намекардем шаби рӯз парвиз қадки гӯштин мекушад чихел гӯштин мекушад нағз гӯштин мекушад чихел то рӯза ҳами бедорхобӣ мекардем ки парвиз гӯшти нағз гира гаи бехи телевизор намехестем ки ку чихел гӯштин мегира ба ки гӯштин мегира доим орзуҳои диrdамон ки парвиз доим ҳамин номдор шавада. шумораи мошинҳое ки парвиз аз мусобиқаҳо ҳамчун тӯҳфа ба даст овардааст зиёда аз 20 автомобил.
баъди чемпионати ҷаҳон солҳои 2009 то 2011 парвиз тарки гӯштӣ намуда буд. дигар дар ягон мусобиқа иштирок намекард. сабаб беморӣ. وقتی در کوچه میرفتم با شناسان صحبت یا کودکان میدن بس کرده ای دیگه گوشتنگیر نمیشه همین گپا بود. من یک شب ایستادم فکر کردم که باز در یک میدان دیگر با رفیقام شیشتیم همین خیلی صحبت داشتیم گفتن از تو سال دیگه نمیشه و آدمی که گوشتین برام دیگه گوشتنگیر نمیشه. من در بینم وعده دادم که میشه گفتن نمیشه. ورزشکار همون ورزشکاری که بعدی هم قکرو با یک بود که با میدان میبره همونش بوده ورزشکار آدم میشناسن که ورزشکار میشه. من مقصد گذاشتم باز از سر کردم در مهلت کوتاه از 2011 آخرای 2011 سر کردم و در مسابقه بین المللی اشتراک کردم. در برزیلیا جای پنجم گرفتم و خال به دست آوردم. آخران مسابقه آسیایی حل کننده بود که در اینجا باید عبدالرحمن محمدمراد بازی المپی میرفت. در بازی آسیایی که در تشکیل سال 2012 برگزار کردیم من در اونجا با آخری نهایی برآمدم و دارنده مدال نقره چمپیونات آسیا شدم و صاحب راحت با بازی المپی شدم. شب تا روز دوام میکردیم خداوند که نگاه کنه نگهبانی همین مثال فرزندای مشاهده هم را خیلی نگاه کنه که هر کبا برای فرزند جداگانه دوام میکنه. орзуи ҳар як варзишгар иштирок дар бозиҳои олимпӣ аст. парвиз ҳам аз шумори он варзишкороneст ки қуллаи баланди варзишро фатҳ намудааст, яъне иштирокчии бозиҳои олимпии лондон 2012 мебошад. اشتراکچی المپیادا شد. آمد نکرد که تا المپیادا را رفتن چندین مسابقه های بین المللی را آسیا را همه را پس سر کرد، جا گرفت، افتخار ملت برداشت. وقتی که در کانگرو بود در اینترنت نامش اومد که پرویز در المپیاد اشتراک میکنه. خیلی خرسندیم به حد کنار بوده دیگه ما همه را گفت فراموش کردیم که امروز پرویز در المپیاد اشتراک میکنه و خیلی دویم انتظار نمی خیلی گوشتی میره کدام سال ملت رو میغلطه خیلی انتظار میکشیدیم و خیلی ناامد خیلی جا هم که نگرفته اشتراکچی المپیاد شده اومد. البته ما کدام مسابقه که اشتراک کردم این هم با همراهی استاد بازار ناصر بود. وقتی که به استاد بروید این ورزشگر در همون گلمی که گوشتین میگیرد استاد این شما این یک چیز رو اهمیت دهید که استاد همون ورزشگر همه وقت درباره گلم ایستادگی میفهموند. از نگاه استاد بهتر است که کدام اصول رو استفاده برن کدام نمود حریف خود رو با شما میآموزد. این هم قهرمان بازی المپی باشد کدام اینا استاد شایسته و از کدامی که در همون گلم گوشتین میگن استاد اون از اونجا بیان میفهموند که کدام اصول ها را استفاده بره در کدام لحظه. البته با دستگیری همیان که ما جایزه داریم که برنده مدال طلای مسابقه بین المللی شدیم. соли 2003 шаҳри душанбе чемпионати осиёи марказӣ оид ба гӯштани дзюдо. парвиз собиров дар ин сабқат бояд аз номи тоҷикистон ҳунарнамоӣ кунад ва барои ҳимояи шарафи як миллат кӯшишҳо ба харҷ бидиҳад. من یک ماه قبل از این در بازی های دانشجویان در کره بودم. وقتی در اونجا برآمد میکردن دستی من برآمد. دستش لط خورده بود، دستی وای لنگت کردگی گیپس بود، بوی کرده بود، دستش به حد دردمند بود. من حیران شدم. در واخوری نیم نهایی دستی من برآمد. من دیگر گوشتین گرفتن نتونستم. دستی من در گیپس بود. وای باید 40 روز با گفته دکتر باید دستش در همون لنگتی بسته دکتر می‌ایستاد، اما وای در مدت 25 روز 20 روز وای را هوی کرد. این لحظه فراموش نشدنی است. وقتی که من در فرودگاه آمدم دیدم استاد بازار ناصر من را پیشواز می‌گرد، از چشمانش اشک می‌ریزد. بعد که آمدیم وقت کم مونده، یک 20 روز موندگی به چمپیونات
گوشتین جودو که در آسیای مرکزی که در دوشنبه برگزار می‌گردد یک 5 روز آمده مشق کردم و دست گیپس بعد استاد بوده شکسته در گیپس بود. همون استخوان‌ها جای خود را نگرفته بود. حتی معلمان که وقتی پیش از مسابقه همه اشتراکی‌ها را جمع کرده بودند غیر با پرویز خیلی گویم لگات داده بودند که پرویز حساب دانه است. اگر جو هم که نگیرد ما خفه نیستیم دستش لطف بگیم و دیگرها همه را سخت گرفته تاکید بسیار کردند. استاد بازار نصیر آمد گفت من این را هوی میکنم. اول دکتر اجازه ندادن. گفتن که دست وقتی برآمده هوی میکنین یا برای دیگر سوز نمیشه. گوشتی نمیگن دیگر سوز نمیشه. بعد استاد بازار نصیر آمد گفت همین چی خیلی کردن. گفتم شما چی میخواهید؟ گفت که باید برآمد کنی. اینی که در خونه ما میگذرد چی خیلی میگذرد این قاکی بسیار مهنت کرده. بعد من گفتم چیزی شام نشام میبریم. حتی پرسیدم که تو گوشتی گرفتم میتوانی نمیتوانی. اون وعده داد که من ان شاء الله باوری دارم از خدا که خداوند مهنت های ما رو به نظر گرفته من چمپیون میشوم. گیفس سینمات کردیم به اجازه و اجازه ندادم. به اجازه بریدیم ماسک دوام دادیم و همون اگر همون لحظه ها بر تماشا کردگی باشید من دستی من همون گوشتی که میگیرم فقط همین خیلی گوشتی گرفتن نمیتونم. با همون رو نگاه نکرده برآمد کردیم و سازواری مدال طلا شدن. آواز بلند برداشت هیجان پریدم در وقت آینه نیلگون تماشا کردم پریدم همه گیر در اطراف ما بودگی و در هیجان آمدن ترس گفتن ای معلم با شما چی شد؟ ما گفتم دیگه اصولی که وای خوردین همین اصول استفاده میبرد یک اجرا کرد با درجه عالیش اجرا کرد. لیکن در آغاز دقیقه پنجم پرویز صابیروف فعال اعلام گردید و همین طور از روی آخرین فعالی به دست آوردن خود پرویز نه چندان امتیازی البته بلند از این تنها اشاره فعال اون اصولی که در دقیقه پنجم استفاده کرد فعالی و هر دو فعال اشاره گردیدند و فعالی آخرین پرویز رو به دور نهایی میبرند و بازگویی پهلوان دیگر ادامه مییابد و نه بسیار آرزو میکردم که هم پرده غیر همین مثال تاجیکستان بیرون ای تاجیکستان بنای بلند و مثال با افتخار و همین پرویز صابیروف شده بیایده همین فخر میکردیم که ما هم خیلی فرزندان که تاجیکستان بیرون گوشتین گرفته میتونه یک مثال بچه کوچکی که مثال در هم یک اویله این بیامی چیده که میونه هم خیلی چیشته آرزوی دیرینه ما بود مورد توی آرزو میکنیم که دیگه دولت همی رفته میتونه نمیتونه چه خیلی گوشتین میگیره آرزوهای دیرینه ما بود. طبیعی است که زمان تحصیل در دبستان برای هر کدام ما از هر جهت خاطرمان و گوارا و فراموش نشدنی است. قهرمان ما نیز در خردی گاه با شوخی گاه جدی با همسبقان برادران و رفیقانش جنگ و خرخشه داشتند. این البته دیر دوام نداشت. جنجال میکردیم چه نمیکردیم جنجال به جنجال نمیشد. از اونی کودکی پدرمون به حد ما رو با یکدیگر هم دوست میکرد هم با یکدیگر تمرین میداد که ما یکدیگر رو خوب بانیم یکدیگر رو بزنیم. اون نسبت ما هرچند از من 2 سال خورد هم باشد نسبت من هم وزنین‌تر هم پرقوت‌تر بود. جنگ هم میکردیم بعد همسنفا و بچه هم که بچگی نداشته باشه سال جنگ نکنه جنجال نکنه با یکدیگر خیلی چخیل فرزانه چخیل بچه میشه بوده بچه ما زور رفته خیلی دویم همین چی میکرد تشته همین زدن و بزنم خیلی شیرکش میکرد که خیلی همین چی کرد نوتر شود. بیشتر از 20 سال سپری شد از روزی که پرویز با ورزش آغاز کرده بود. در این مدت او در مسابقه های بیشمار در آوان مکتبخوانی، شهری، جمهوریوی، چاره‌بینی های مهم دولتی از جمله جشن های نوروزی، مسابقه های سطح بین المللی تا بازی های المپی شرکت نموده. صاحب صدها مدال و جام و افتخارنامه ها گشته است که برای یک فرزند تاجیک
ин дастоварди беназиру олист. برای هر یک انسان میگم هر یک ورزشکار چیزی بزرگ سلامتی است که سلامتی همه وقت سلامتی بر دوام میدهد و این هم یک چیز وقتی که به همین ورزش مشغول میشوی به قولهای بلند ورزشی میرسی این یک باعث افتخار است که یک ورزشکار میتواند از نام 8 میلیون از نام یک دولت از نام یک مملکت مثال برآمد کنند. این چیزی تاریخی است و فراموش نشونده است در هر یک ورزشکار. وقتی که جایهای نمایان رو در مسابقات بین المللی اشغال میکنه پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند میبردارند سرودی ما صدا میدهد از چشم هر یک ورزشکار مشاهده کنید که اشک میریزه. این یک اشک воқеан Парвиз Собиров фарзанди фарзонаи миллат аст ки бо ин қадар бузургиву тавоноӣ инсони бисёр хоксору самимиву заминист. ӯ худро ҳаргиз дар табақаи нухбагон намедонад ва хоксориву фурӯтаниро беҳтарин хулқу рафтори накӯи одамгарӣ медонад. انسانی که دروغ گام میزنه و رفتاری بد داره نقض نمیبینه. فکر میکنم کدامی که به ورزش مشغول است باید پیش از همه به خود مقصد گذارد. حتی در خوابهاش هم در جایگاه یک جا خواب بودم درباره ورزش بسیار گپ میزد. همین ذوقش به حد بلند بود. هر وقت که پاریس برآمد میکنه در مثال در تلویزیون برآمد میکنه و هم فکر میکنه پاریس ما چندین سال ندیدیم در تای تلویزیون کدام ساعت دارم که فقط لحظه و یعنی خود که ما که همیشه گوش کنیم در این گپی همیشه فکر میکردیم که یگان پاریس من در تلویزیون ندیدیم. دوی من تماشا میکردیم گوش میکردم درم تای تلویزیون میدارم که بیا فقط یا پاریس در تلویزیون برآمد میکنه. فکر میکنم قد فرزند داشت. وقتی پرویز گوشتین میگرفت من کم تماشا میکردم نمیتونستم. وقتی یا حالتی تماشا کردن نمیتونستم.
парвиз бо хулқу рафторҳои накӯ амсоли инсондӯстӣ, одамгарӣ, хоксориву фурӯтанӣ ва оромтабиатиаш дар миёни сулолаи Собировҳо шӯҳратманд аст. яъне ин хислатҳо аз падар ба ӯ мерос монда. моро ҳамин падар монд. вақте ки хурд будем, хешҳоямон дар ноҳияҳои дурдаст буд. ҳамин хурдӣ моро ба хонаҳои амонҳо бурда як шаб ду шаб дар онҷо меистодем. ҳамаро ҷамъ мекард, моро шинос мекард. ин амакатон, ин тағатон, ин амаатон, ҳамаро шинос мекард. ҳамин хислат мода аз падар монда. инчунин Парвиз ҳам беҳад инсони хештабор дӯстдор буда ё рафиқ дӯстдор буда. дар ҳар як маъракаҳое мешавад, бемаъракаҳо ҳар вақте ки ноҳия меравад, ҳамсинфонаш ҷамъ мешавад, хонаҳои хеш табор меравад, ҳамаро хабар мегирад, бо кӯдаку бо калонсол ҳамсуҳбат мешавад. хосиятмоҳ Убайдуллоева модари Парвиз баъди вафоти шавҳараш Одинахон тарбияи 6 фарзандро бар дошти худ дошт, то тавонист онҳоро хӯронду пӯшонд ва ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят намуд. имрӯз аз шаҳди меваҳои парваридааш ком ширин мекунад. модар ҳама вақт либосҳои варзиширо сари вақт мешуст, тоза мекард, моро насиҳат мекард ки дар роҳ бо калону солон хуб муомила кунем, ба ҳеҷ кас бо ҳамсоҳои худ ҷангу ҷидол накунем, дар раҳ рост равем, рост бием. албатта ҳама ин насиҳатҳои падару модар моро бо ин дараҷаи олӣ расонд. вақте ки варзишгар кӯшишу ғайрат инқадр меҳнатҳое мекунад, монда мешавад. аз вақтҳое гуфтам меянд ки мепарсем бас мекунад ки рафта рафта яке ба дорандаи медали тилло мешавад. вақте ки медали тилло мешавад, аз ҳамон ҷо мебарояд, ҳама ба он табрик гуфта, мисол дар ҷое ки бошад табрик гуфта таъриф карда мераванд. варзишгар тамоми ҳамин пастиҳое ки буд, азобое ки кашида ҳамин лаҳзаҳоро фаромӯш мекунад ва шавқи вай дубора зиёд мешаваду бод кӯшиш мекунад ки аз ин баландтар мешавад. мо фахр мекунам хеле фарзандоро ба дайна овардем. мисол ҳурмати морам ҳурмати мисол аврои падаршона мекунам. ҳазор бор шукр мекунам ай худованд ки морам хеле фарзандора лоиқ дида. кӯшиши ғайрати мо барои ин аст ки кӯдакон норасон моро дар ҳамин ҷо тарбия мекунем ки оянда ҳама вақт парчами моро боло бардорад. доим ай худованд илтиҷо мекунем фарзандаи мо доим дар роҳи рост бурам, ба роҳи рост худо ҳидоятшон кунад, бачаҳои баақл батамиз боша. чӣ муроду мақсаде ки дорам ба муроду мақсадашон бирасад, чӣ фикре дорам дар зиндагӣ, доим зиндагии ободу осуда зиндагӣ кунам. инсонро дар ҳаёт бисёр чизҳо муваффақ месозад. масалан ба худ бовар доштан, ба роҳи рост рафтан ва ҳаргиз аз худ қаноатманд нашудан. Парвиз ҳам ҳамин хислатҳоро дорост ва имрӯз ҳамчун як ҷавони варзишгар миёни мардум шӯҳратманд аст.